السلام علیکم ساتھیو، امید کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور محنت کر رہے ہوں گے، انشاءاللہ کامیاب ہونا ہے۔ اگر محنت کریں گے تو کامیابی قدم چومے گی، قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کر منزل، قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کر منزل۔ مسافر اگر اپنی ہمت نہ ہارے، مسافر اگر اپنی ہمت نہ ہارے، دوستو ہمت نہیں ہارنا ہے، انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ دیکھیے، محنت اگر کریں گے تب کامیابی ملے گی۔ ہمارے جیب میں گاندھی ہو یا نہ ہو، ہمارے جیب میں گاندھی نہ ہو کوئی بات نہیں ہے، لیکن دل کے اندر ایک آندھی ہونی چاہیے، جو BPSC جیسی کڑی ایگزام کو پاس کرنے کے ایک دل میں لگن ہونا چاہیے، تب جا کر کے کہیں آدمی کامیاب ہوگا۔ اس لیے کہتا ہے قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کر منزل، مسافر اگر اپنی ہمت نہ ہارے۔ تو آج کے اس کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے افسانہ سے متعلق پوچھے گئے سوالات۔ کیا دوستو؟ افسانہ سے متعلق پوچھے گئے سوالات کو ہم لوگ اس کلاس میں حل کریں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر، وقت کو ضائع نہ کریں اور پہلا کوسچن کی طرف ہم چلتے ہیں۔ پہلا کوسچن کیا ہے دوستو؟ پہلا کوسچن ہے وحدت تأثر۔ کیا ہے دوستو؟ وحدت تأثر۔ اس کو یاد رکھیے گا، وحدت تأثر کیا ہے دوستو؟ وحدت تأثر۔ وحدت تأثر کسے کہتے ہیں؟ وحدت تأثر کس صنف کی نمایاں اور اہم خصوصیت ہے؟ یہ 2000 کے بالکل کمپٹیٹیو ایگزام میں پوچھا گیا تھا کہ کس صنف کی نمایاں اور اہم خصوصیت ہے وحدت تأثر؟ آپشن نمبر اے ہے داستان۔ کیا ہے دوستو؟ داستان۔ آپشن نمبر بی ہے ناول۔ آپشن نمبر سی ہے ڈرامہ۔ آپشن نمبر سی ہے ڈرامہ۔ آپشن نمبر ڈی ہے مختصر افسانہ۔ تو دیکھیے دوستو، وحدت تأثر جو ہے کس صنف کی نمایاں اور اہم خصوصیت ہے؟ نمایاں بھی ہے اور یہ اہم خصوصیت ہے۔ تو کس کی ہے؟ یہ مختصر افسانہ کی ہے دوستو۔ کس کی ہے؟ مختصر افسانہ کی ہے۔ کون سی خصوصیت ہے؟ تو وحدت تأثر ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وحدت تأثر کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیے، کسی بھی ادبی تخلیق بالخصوص افسانے میں قاری کے ذہن کو، کس کو دوستو؟ قاری کے ذہن کو، کس کو؟ قاری کے ذہن کو صرف ایک گہرا اور یکساں تأثر چھوڑنے کے لیے یہ وحدت تأثر مختصر افسانہ میں پایا جاتا ہے۔ کس میں دوستو؟ مختصر افسانہ میں، کسی بھی ادبی تخلیق میں۔ کس میں دوستو؟ کسی بھی ادبی کسی بھی ادبی تخلیق بالخصوص افسانے میں قاری کے ذہن کو، کس کو دوستو؟ قاری کے ذہن پر صرف ایک گہرا اور یکساں تأثر چھوڑنا ہے۔ کیا ہے دوستو؟ گہرا اور یکساں تأثر چھوڑنے کے لیے، یکساں اور گہرا تاثر چھوڑنے کے لیے یہ پایا جاتا ہے کہاں؟ مختصر افسانہ میں۔ یہی وہ چیز ہے دوستو، کیا چیز؟ وحدت تأثر۔ کیا دوستو؟ وحدت تأثر یہی وہ چیز ہے جو افسانہ کو ناول سے ممتاز کرتی ہے۔ کس سے دوستو؟ ناول سے ممتاز کر دیتی ہے۔ ناول کو افسانے سے ممتاز کر دیتی ہے، افسانے سے ممتاز کر دیتی ہے۔ کون سی چیز؟ وحدت تأثر۔ وحدت تأثر ناول میں نہیں پایا جاتا ہے۔ کس میں پایا جاتا ہے؟ یہ بالکل اہم خصوصیت ہے اور نمایاں خصوصیت کس کی؟ وحدت تأثر کی ہے۔ کس کی دوستو؟ وحدت تأثر کی ہے۔ چلیے، تو آپشن نمبر اے داستان ہے۔ تو دیکھیے، ناول میں کیا ہوتا ہے دوستو؟ داستان میں کیا ہوتا ہے؟ داستان ایک رومانی کہانی ہے۔ کون سی کہانی ہے دوستو؟ ایک رومانی کہانی ہوتی ہے۔ رومانی کہانی ہوتی ہے کہ کون سی کہانی ہوتی ہے؟ رومانی کہانی ہوتی ہے، جس میں خیالی واقعات ہوتی ہے۔ کس میں دوستو؟ اور ما فوق الفطرت عناصر۔ کیا ہوتا ہے دوستو؟ ما فوق الفطرت عناصر۔ ما فوق الفطرت عناصر۔ ما فوق الفطرت عناصر۔ ما فوق الفطرت عناصر کی تحیر خیزی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے دوستو؟ ایسے واقعات بیان کیے جاتے ہیں داستان میں جو عقل کو متحیر یعنی حیرت زدہ کر دیتی ہے۔ حسن و عشق کی رنگینی ہوتی ہے۔ کس میں دوستو؟ داستان میں۔ کس میں دوستو؟ داستان میں حسن و عشق کی رنگینی بھی ہوتی ہے۔ حسن و
इश्क की रंगीनी भी होती है। क्या होती है दोस्तों? हुस्न व इश्क की रंगीनी भी होती है। वाक़यात व हादसात की बहुतात होती है। क्या दोस्तों? वाक़यात व हादसात, वाक़यात व हादसात, वाक़यात व हादसात की बहुतात होती है। वाक़यात व हादसात की बहुतात होती है, पेचीदगी होती है। जो कारी को, यानी पढ़ने वाले, कारी किसे कहेंगे? वो कारी नहीं जो हमारे मदरसे में पढ़ाते हैं, वो कारी नहीं जो इमामत के ओहदा पे फाइज हैं, बल्कि कारी माने पढ़ने वाला। क्या होता है दोस्तों? कारी के माने आता है पढ़ने वाला। तो अगर कहानी दास्तान को वो कारी पढ़ रहा है तो दास्तान का पढ़ने वाला कहलाएगा। तो कारी को फरहत व मुसरत का सामान पैदा करता है। क्या चीज़? दास्तान। दास्तान दोस्तों क्या चीज़? दास्तान कैसी होती है? ये किस्सा दर किस्सा दास्तान बनती है। कहानी जो है इसमें किस्सा दर किस्सा होकर के दास्तान बनती है। दास्तान पहली दास्तान कौन सी है दोस्तों? उर्दू में सबसे पहली दास्तान कौन सी है? उर्दू में सबसे पहली दास्तान कौन सी है दोस्तों? वो है सबरस। क्या है दोस्तों? सबरस है। क्या है दोस्तों? सबरस पहली दास्तान है। सबरस पहली दास्तान किसने लिखी? मुल्ला वजही ने लिखी थी। क्या है दोस्तों? मुल्ला वजही ने लिखी थी। किसने लिखी थी? मुल्ला वजही ने। कब लिखी थी? तो ये अंग्रेज़ी तारीख के मुताबिक 1635 ईस्वी को लिखी गई थी। मुल्ला वजही ने किसको? सबरस दास्तान को कब लिखी थी? 1635 ईस्वी में। और हिजरी में जब लिखी गई थी 1045 हिजरी। कब दोस्तों? 1045 हिजरी को पहली दास्तान सबरस के शक्ल में मुल्ला वजही ने लिखी थी। किसने दोस्तों? मुल्ला वजही ने लिखी थी। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए जो है ये वहदत तासुर इसमें नहीं पाया जाता है, लेकिन दास्तान है। तो दास्तान किसे कहते हैं आपने जाना। दास्तान उर्दू में सबसे पहली दास्तान कौन सी है इसको भी जाना। वो कब लिखी गई उसको भी आपने जान लिया। किसकी लिखी है? तो मुल्ला वजही की लिखी है, इसको भी आपने जान लिया। चलिए दास्तान के बाद है नाविल। क्या दोस्तों? नाविल। देखिए अफसाने से मुताल्लिक पूछे गए सवालात, लेकिन अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो क्यों ना हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए जाएं ताकि हमारी तैयारी अच्छी हो जाए। अगर हम चाहते हैं कि अच्छी तैयारी करें तो क्या करना होगा उसके लिए दोस्तों? बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सवाल अगर आ जाए तो उस सवाल से जितने सवालात अखज़ हो सकते हैं उसको उजागर करना है और उसको दिल से याद करना है और दिल में उसको बैठा लेना है। इंशाअल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो दूसरी ऑप्शन नंबर बी में क्या बताया? नाविल। लेकिन नाविल क्या होता है दोस्तों? इस नाविल में क्या चीज़ बयान की जाती है? ये अफसाना से थोड़ा सा तवील होता है। क्या नाविल क्या होता है दोस्तों? अफसाना से थोड़ा सा तवील, यानी उससे थोड़ा बड़ा होता है। इसमें क्या होता है? ऐसे एहसासात तो जज्बात होते हैं नाविल में। किसमें दोस्तों? नाविल में ऐसे एहसासात और जज्बात होते हैं। ऐसे एहसासात और जज्बात होते हैं जो जिनसे हम हकीकी दुनिया में दो चार होते हैं। यानी ऐसे वाक़यात होते हैं जो रोज़मर्रा की ज़रूरतों में हमें लगता है कि ये चीज़ ऐसा ज़िंदगी में मुमकिन है, लेकिन वो दास्तान में नहीं। दास्तान में तो ऐसे वाक़यात बयान किए जाते हैं जिनसे हमारी अक्ल हैरत ज़दा हो जाती है, लेकिन जब नाविल की बात आती है तो नाविल में ऐसी कहानी होती है, ऐसे एहसासात और जज्बात होते हैं जिनसे हम हकीकी दुनिया में दो चार होते हैं। हमारी ज़िंदगी में वो वाक़यात पेश आते रहते हैं। तो नाविल ये चीज़ है। नाविल जिससे हम हकीकी ज़िंदगी में देखते रहते हैं, हकीकत में देखते रहते हैं कि ऐसा होता रहता है। चलिए ड्रामा क्या है दोस्तों? ड्रामा यूनानी लफ्ज़ से लिया गया है। किस लफ्ज़ से लिया गया है दोस्तों? यूनानी लफ्ज़ से लिया गया है। ड्रामा किससे लिया गया है? यूनानी लफ्ज़ से लिया गया हुआ है, जिसके माना क्या होता है? दिखाई हुई चीज़। क्या होता है दोस्तों? दिखाती हुई चीज़ या दिखाई हुई चीज़, दिखती हुई चीज़ होता है। क्या होता है दोस्तों? जो देखने में आ जाए वो चीज़। किसी वाक़े किस्से को किरदारों के ज़रिए, क्या है दोस्तों? किरदारों के ज़रिए तमाशाइयों को, यानी दर्शकों के रूबरू, दर्शकों के सामने अमलन पेश करने को ड्रामा कहते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? ड्रामा किसे कहते हैं? अमलन पेश करने को, दर्शकों के सामने
दर्शकों के सामने वो अमलन पेश करते हैं किसी भी वाक़या को, किसी भी किस्से को, तो ये क्या कहलाता है? ड्रामा कहलाता है। चलिए, लेकिन ड्रामा की जब बात आई है तो ड्रामा में लाजमी उन्सुर क्या है? ड्रामा के लाजमी उन्सुर क्या है? ड्रामा में लाजमी उन्सुर क्या है दोस्तों? तो वो है स्टेज। लाजमी उन्सुर उसमें क्या होता है? स्टेज होता है। बगैर स्टेज के ड्रामा का तस्वुर करना सही नहीं रहेगा। बगैर स्टेज के ड्रामा अपने वजूद में नहीं आ पाएगा। इसलिए लाजमी उन्सुर ड्रामा के लिए क्या है? वो है स्टेज का होना। क्या है दोस्तों? स्टेज का होना। और मुख्तसर अफसाना जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही है। वहदत तअस्सुर पूछा गया है और मुख्तसर अफसाना की नुमाया और अहम खुसूसियत होती है। तो मुख्तसर अफसाना इतनी मुख्तसर होती है दोस्तों, क्या होती है? इतनी मुख्तसर होती है कि एक ही नशिस्त में कारी उसे पढ़ लेते हैं। पढ़ लेते हैं, उसे पढ़ी जा सके एक ही नशिस्त में। क्या दोस्तों? एक ही नशिस्त के माने क्या होता है? बैठक। यानी अगर हम एक मरतबा पढ़ने के लिए बैठें तो एक ही नशिस्त में एक मुख्तसर अफसाना को हम पढ़ लें। कहानी में ऐसी हम आहंगी होती, कोई भी चीज़ उसमें बेकार नहीं होती है। अगर मुख्तसर अफसाने की एक खुसूसियत ये भी है कि अगर मुख्तसर अफसाने में किसी कोने में अगर एक बंदूक टंगी हुई नज़र आ जाए तो वो बंदूक कहानी के आखिरी अंजाम तक वो बंदूक चल जानी चाहिए। ये क्या है? इसमें एक भी जुज़ बेकार नहीं होती है, इजाफी नहीं होती है। इसलिए वहदत तासुर और कुल्लियत भी इसी में पाया जाता है। किसमें? मुख्तसर अफसाना में। किसमें दोस्तों? मुख्तसर अफसाना में। एक मुख्तसर अफसाना की अहम खुसूसियत क्या है? वहदत तअस्सुर। क्या है दोस्तों? वहदत तअस्सुर। और दूसरी चीज़ क्या है? कुल्लियत। क्या है दोस्तों? कुल्लियत किसे कहेंगे? कुल्लियत वो है कि अफसाना में कोई भी चीज़ बेकार नहीं। ऐसी हम आहंगी होनी चाहिए कि कोई जुज़ बेकार और इजाफी नहीं लगता। मैंने आपको बतलाया कि कहानी में एक बंदूक अगर कहीं टंगी हुई नज़र आ जाए, कहानी पढ़ते वक्त अगर एक बंदूक का जिक्र कर दिया जाए तो वो बंदूक कहानी के एंड तक, यानी कहानी के ख़त्म होते होते तक वो बंदूक चल जानी चाहिए। चलिए, एक क्वेश्चन को हमने हल किया। उस क्वेश्चन में हमको पता चलता है कि कई सवालात हल हो गए हमारे लिए। चलिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा दोस्तों। तैयारी करना मकसद है। एक सिर्फ सवालात को हल करने से हमारी तैयारी नहीं होगी। हमारी तैयारी कब होगी? जब हम दोस्तों एक एक लफ्ज़ को समझेंगे, एक एक सवाल को हम समझ करके उसके जवाब तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, तब हमारी तैयारी होगी अच्छी और इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी कदम चूमेगी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन है तजरीदी अफसाना क्या है। देखिए कितना अहम सवाल है दोस्तों। तजरीदी अफसाना, लगता है कि हमने तजरीदी को पहली मर्तबा देखा है। तजरीदी अफसाना क्या होता है दोस्तों? तजरीदी अफसाना किसे कहा जाता है? ऐसा जदीद अफसाना होता है दोस्तों। क्या होता है? ऐसा जदीद अफसानवी उसलूब है। तजरीदी अफसाना क्या है? एक ऐसा उसलूब है, एक ऐसा अफसाना है जो रिवायती अफसाना क्या है? जिसमें प्लॉट होता है, किरदार होता है और बहुत सारी बातें हैं, किरदार होते हैं, ये प्लॉट होता है, कहानी होती है, जिससे वो मुख्तसर अफसाना, जिसमें ये रिवायती अफसाना पाए जाते हैं। प्लॉट, किरदार, मरकज़ी किरदार ये सब होते हैं। लेकिन तजरीदी अफसाना इन सारी चीज़ों से आरी होती है, बिल्कुल खाली होती है, तो कहानी से बेनियाज होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? ए। ऑप्शन नंबर बी हकीकत से ज़्यादा रोमान पर जोर देता है। क्या होता है दोस्तों? हकीकत से ज़्यादा रोमान पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? तख़य्युल आफरीनी की उम्दा मिसाल है, जमालियाती तजर्बात को पेश करता है। जमाली तजर्बात को पेश करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? कहानी से बेनियाज होता है। क्या है दोस्तों? कहानी से बेनियाज होता है। कौन सा? तजरीदी अफसाना। तजरीदी अफसाना क्या है? जदीद अफसानवी उसलूब है। जदीद अफसानवी उसलूब है। क्या है दोस्तों? तजरीदी अफसाना क्या है? जदीद, क्या है दोस्तों? जदीद अफसानवी उसलूब है। क्या है दोस्तों? अफसानवी उसलूब है। क्या है? अफसानवी एक उसलूब है जो
روایتی افسانے جس میں کردار، پلاٹ، کہانی ہوتی ہے، وہ سب چیزوں سے بالکل یہ آزاد ہوتا ہے تجریدی افسانہ، وہ خالی ہوتا ہے ان چیزوں سے، بالکل ایک الگ طرح کا ہوتا ہے وہ، جس میں افسانہ میں پلاٹ نہ ہو، کردار نہ ہو، یہ ساری چیزوں سے وہ بے نیاز ہوتا ہے، اسے تجریدی افسانہ کہتے ہیں۔ کیا کہیں گے دوستو؟ تجریدی افسانہ۔ تو آپشن نمبر اے ہمارا کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا دوستو؟ آپشن نمبر اے صحیح ہو جائے گا۔ تو آج کے اس سوال میں یعنی آپشن نمبر 2 میں جو ہے تجریدی افسانہ کا ذکر کیا گیا۔ تجریدی افسانہ کو ہم نے سمجھ لیا۔ تجریدی افسانہ میں کیا ہوتا ہے؟ کہانی سے تجریدی افسانہ بے نیاز ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے دوستو؟ تجریدی افسانہ کہانی سے بے نیاز ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے دوستو؟ تجریدی افسانہ کہانی سے بے نیاز ہوتا ہے، جس کو ہم نے تجریدی افسانہ کا نام دیا۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک جدید اسلوب ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک جدید اسلوب ہوتا ہے جو روایتی افسانہ پلاٹ کرداروں کے بجائے تأثر کی رو علامتی زبان پر مبنی ہوتا ہے۔ دوستو تو اس کو ہم نے آج سمجھ لیا ہے، اور افسانے سے متعلق کئی سوالات آپ کے سامنے آئے ہیں۔ اسے آپ نے اچھے طریقے سے دیکھا، سمجھا، اور امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے تجریدی افسانہ کسے کہتے ہیں۔ تو آج کے کلاس کے لیے اتنا رہتے ہیں، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اور اگلے ویڈیو میں ہم آگے کے سوالات کو ہم حل کریں گے، اور کنسیپٹ آپ کا کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتلائیں گے۔ داستان کو ہم نے سمجھ لیا ہے، داستان کو ہم نے سمجھ لیا، ناول کو ہم نے سمجھ لیا ہے، ڈرامہ کو سمجھ لیا، مختصر افسانہ کو سمجھ لیا، تجریدی افسانہ جو آج کے سوالات میں مرکزی چیز ہو گیا، بالکل یہ اہم چیز ہے، اس کو ہم نے جان لیا۔ اب ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔ اگر آپ کو یہ کلاس اچھا لگا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں گے، ویڈیو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کر دیں گے، اگر کوئی چیز کمی محسوس ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتلائیں گے۔ دوستو تب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔